पूरा पदटी पढ़िले तार भिन्न भिन्न भाव रहे आमर टॉपिक अनुसार आमे चली परिबा नहीं। तेबे आसंतु आमाने प्रार्थनार सहित सेवा कार्य को आरंभ करिबा। अनुरोध करिबी दीप भाई रमेश दीप भाई पदे प्रार्थना करिवे तापरे आमाने सेवा आरंभ करिबा। आज्ञा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। या भी हो सुजोग देले प्रभु तो प्रार्थना करिबा पाई धन्यवाद। हाथी आज्ञा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। सविला जेना भाई दीदी नमस्कार। भाई राजकुमार प्रधान नमस्कार। और जिते भी जड़ित अच्छा प्रत्येक डिवाइस रे समस्त को नमस्कार जनाए। जहाँ भी हो प्रभु समस्त को समस्त प्रकार अभाव असुविधा बा बहुत बड़ रात्र परे आज दिन प्रभात प्रभु जूम मीटिंग मध्य समस्त को एकत्रित करिसंती। तेणु से महाप्रभु पवित्र आत्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा नमस्कार जनाऊँगी धन्यवाद जनाऊँगी। आसंतु आमे आज वाक्य निमंते प्रार्थना करिबा। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु अति प्रेममय ईश्वर प्रभु तुमर पवित्र चरण निकट को प्रभु आसु अच्छु राजा। आज तुम्हें प्रभु इस प्रभात काल रे प्रभु आम समस्त को एक मन देल एक चित्त देल प्रभु विभिन्न प्रकार असुविधार आमको बंचाई आनी अच्छे प्रभु। आउ आम समस्ते तुम पाद तले प्रभु तुम से अमृत वाक्य गुड़िक शुणा शिरो धार्य होगापाई प्रभु तुमर दास को मुहर शुणापी शिरो धार्य हो अपेक्षा अच्छु प्रभु। तुम्हें तुमको प्रभु आह्वान करुचु प्रार्थना करुचु प्रभु तुम्हें आस राजा समस्त सहवर्ती हुआ प्रभु जेपरी तुमरी वाक्य शुणी प्रभु आमर हृदय रे रखिपारू जत्न सहकारे से वाक्य को ध्यान पूर्वक शुणी पारू प्रभु। आउ से वाक्य आम हृदय जेपरी उत्तप्त हो आमको कार्य कर प्रभु। हाँ पिता सदा सर्वदा जेपरी तुमरी आशा ही रहबू तुमरी निर्भर हो रहबू तुमरी भरोसा रे रहबू प्रभु। जेते दुख संकष्ट जेते प्रकार अभाव असुविधा आसले भी प्रभु जेपरी आमे तुम भरोसा रे समस्त दुख को हेय मन करू प्रभु तुम्हें से आशीर्वाद कर राजा। हाँ प्रभु तुमर दास को प्रभु तुमर पवित्र चरण तले समर्पण करुच प्रभु तांको हृदय मन देह आत्मा दे तुम्हें प्रभु कथा कह तांको जिह्वा को तुमर कंट्रोल रखुच प्रभु तांकर ओठ तुम कंट्रोल रखुच प्रभु तुम्हें तांको मुह दे कथा कह प्रभु। आज जेते आमे डिवाइस रे ए कालवरी चर्च रो जूम मध्य जेते डिवाइस रे प्रभु जड़ित अच्छु समस्त को प्रभु आवरी रख जेपरी कहीं भी प्रभु अन्य मनस्क न हो प्रभु तुम से वाक्य को शुणी पारे प्रभु अति यत्न सहकारे से वाक्य को बुझी पारे से समस्त को साहाय्य कर। आमे प्रभु श्रोता मात्र न हो वाक्यर जेपरी कार्यकारी हेबू वाक्यर जेपरी प्रभु आदेश दिया से वाक्य को मानि पारिबू से वाक्यर शिरोधार्य हो पारि प्रभु से दया कर। आउ थे प्रभु तुम दास को ये पवित्र चरण तुम पवित्र चरण तले समर्पण करे प्रभु विनती आमर महाप्रभु यीशु मसीह को नाम रे मांगुची पिता शुण एवं ग्रहण कर प्रभु आमीन। गत सप्ताह रे एवं गत काली आमे आलोचना करिथिलु बाइबल किपरि अध्ययन करिबा। आमे 7टी पॉइंट ता पर आलोचना कलु। आजिर मूल टॉपिक होउछि ईश्वरंक वाक्य को
ନିଜ ଜୀବନରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାର 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢିଥାଉ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅବହେଳିତ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଯେପରି ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉ। କାରଣ କଣ ନା, ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା, ତାହା ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଆଉ ଆମର ବିପକ୍ଷବାଦୀ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢୁ, ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଉ, ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ 100 ଗୁଣରେ ତାର ଅନୁଗାମୀ ହେଉ, ତାହା ପାଳନ କରୁ, ତାହା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏହା ଶୈତାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାର୍ ସ୍ମରଣ ଟିକେ ମୋର ପାଇଁ। ଅନୁରୋଧ ହ୍ୟାଲୋ। ଟିକେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସାର୍ ଟିକେ ହଁ, ଗତକାଲି ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା ହେଲା ତା ପୂର୍ବ ଏଟା ଟିକେ ମତେ 7ଟି ପଦ ଟିକେ ଡାକିଦେଲେ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି ସାର୍। ହଁ, ସେଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ତ କଣ କହୁଥିଲି, ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇବା କଥା ସେପରି ଆମେ ପାଇପାରି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ ରହସ୍ୟ କଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ସ୍କେଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍କେଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ହଁ ସାର୍, ଦିଶୁଛି, ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ଦିନ। ପ୍ରଚାର କରି, ବାକ୍ୟ ପଢି, ବାକ୍ୟ ଜାଣି ଆମର ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେପରି ଭାବରେ, ଯୋଉ ପରିମାଣରେ, ଯୋଉ ଶକ୍ତିରେ, ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା କଥା, ଆଳାପ କରିବା କଥା, ଆମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ରହିବା କଥା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଦିନ ଗୁଡିକ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ କଣ ନା, କାରଣ ହଉଛି ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ଆମେ ତାହା କରିପାରୁନା। ଏବ୍ରୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 12 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଏତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଏତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର
विषय प्रचार कलु आत्मा लाभ कलु मंडली स्थापित है अनेक लोग प्रभु पाखक आसिले आमे जने जने बाइबल शिक्षक हवा कथा ईश्वर कथा कहिबा परी मूसांक परी दाऊदंक परी जोसेफ परी अब्राहम परी जिसाया भली जने जने सेवक होई जिबा कथा किंतु पाउल एब्रियम लेखक एब्रियम मान को कहउछंती या तुमनकर प्रयोजन अछि गुरुपाक प्रयोजन न होई दुग्ध तुमनकर प्रयोजन तुमे एतेबेलको शिक्षक होई जिबा कथा परिपक्व जने प्रभुंकर लोक होइबा कथा प्रभुंकर शक्ति प्रतिदिन प्रति मुहूर्त तुम जीवन रे सबले कार्य साधन करिबा कथा किंतु एबे भी तुम्हें शिशु परी मु अनुभव करुछ केते दुखर विषय जो माने अधिक बाइबल पढ़ंती अधिक वाक्य प्रचार करती सेमानक पे अति प्रयोजन विषय अटे को लेवल रे आमे पहुंचीबा कथा किंतु एबे भी कोठी आमे रही जाइछु कारण कोन काहे कि आमे बढ़ी पारलु नै आमे बढ़ी न पारिबार कारण हला ईश्वर को वाक्य को जेपरी भाव रे निज जीवन रे व्यवहार करिबा कथा ताहा होई पारला नै सेथिपे हमर बुद्धि साधन होई पारला नै ईश्वर जो आत्मा मन को देइछंती से संपूर्ण अधिकार करने को चाहती आमर चक्षु आमर कान आमर जीवा आमर अंग प्रत्यंग आमर चिंताधारा सबू को नियंत्रण करी से परिचालित करने चाहती आम द्वारा प्रभु अन्य मानक कथा कहवा को चाहती लिखित वाक्य आ सीधा सड़क आमे केते जन सीधा सड़क प्रभु को वाक्य शुणी पारुछ प्रभु को कथा शुणी पारुछ जो आत्मा से आमान को देइछंती से अंतर रे कथा कहंती केते जन आमे सुनुछ सत्य कथा लेखा अछि अंतर रे कथा कहंती से अंतर रे कथा कहंती आमे शुणी पारु कि शुणी पारु न केते जन सुनु केबे गोटे दिन शुणिथिबा कहिथिबा आमे सब बेले कहता प्रभु मते कथा कहले आज काहे कि न कहबे आज जदि किछि कार्य करबा को जाउछंती आज काहे कि न कहबे आपण दाऊदन को सब बेले प्रभु कथा कहते मूसा को सब बेले कहते आपण को कहीं न कहबे मते कहीं न कहबे कारण कौन जहाँ से कहिछंती ताहा जेपरी भाव रे आम जीवन रे आमे व्यवहार करबा कथा ताहा होई पारु ना ए होची बहुत बड़ समस्या तेबे हमर निर्धारित समय मध्य आमे सातोटी कथा आलोचना करिबा नंबर 1 ईश्वर वाक्य रे जहाँ जहाँ लिखा अच्छे विश्वास करिबा नंबर 1 विश्वास करिबा वाक्य को विश्वास करिबा जहाँ भी लिखा अच्छे विश्वास गीत संगीता 106 रो 12 पद रे लिखा 106 रो 12 पद के जाने पढ़िबे कि प्रथम अंश पढ़ंतु 12 पद से माने ताहांको वाक्य रे विश्वास कले इस्राएल लोक माने ईश्वर को वाक्य रे विश्वास कले सूर्य सृष्टि कले विश्वास करिबा चंद्र सृष्टि कले विश्वास करिबा समुद्र दिभाग हला विश्वास करिबा आमर दैनिक आहार से जोगांती विश्वास करिबा आमर रोग सुस्थ करंती विश्वास करिबा आमे दान देले से हमको आशीर्वाद करिवे विश्वास करिबा सेते बेले से माने ताहांको वाक्य रे विश्वास कले विश्वास सेतकी दरकार सेतकी हमु जेतकी दरकार सेतकी पढ़िबा मु आरंभ रे कहली द्वितीय रे जोटा लेख अछि ता टॉपिक अलगा सर
ଧାଡି ଉପରେ ଧାଡି, ବୁଝିଲେ, ଧାଡି ଧାଡିକୁ ଯିବା, ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ। ଆମର ଟପିକ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଦରକାର, ଯୋଉ ବିଷୟ ଦରକାର, ସେତିକି ଆମେ ପଢିବା। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ବାସ୍, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 6 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ବାହାରିଲେ, କେତେ ଜଣ ପହଞ୍ଚିଲେ? 6 ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ 2 ଜଣ। 2 ଜଣ ବାହାରିଲେ। 6 ଲକ୍ଷ। ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାଧୁ ପାଉଲ ଏକ ସତର୍କ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କରିନ୍ଥିୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ପଢିବା। ପ୍ରଥମ କି ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥିୟ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ କି ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥିୟ? କରନ୍ଥିୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କରନ୍ଥିୟ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ନାହିଁ। କାଲି କହିଥିଲେ କରନ୍ଥିୟ ବୋଲି ନାହିଁ କରିନ୍ଥିୟ। ବାଇବଲରେ। କରିନ୍ଥିୟ। ପ୍ରଥମ ହଁ, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିୟ, କରନ୍ଥିୟ ନାହିଁ ବାଇବଲ। ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଛାଡି ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଦିନ ସେମିତି ଚାଲିଲି, ପରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମୁଁ ଅତୀତର ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲିଗଲି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢିଯିବେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କି ପ୍ରକାର ଦୟା ଥିଲା, ସାହାଯ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଏପରି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ କରୁ 12 ପଦକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ପଦରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା, ଦୟା ଥିଲା, ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଏତେ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଲେଖାଗଲା? ଏଣୁ ଯେ ଆପଣାକୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେ ହୁଁ। ଯେପରି ପତିତ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସାବଧାନ ହେଉ। ହଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏହା ସତର୍କବାଣୀ ଥିଲା। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ମନେ କରେ, ସେ ଯେପରି ପତିତ ନ ହୁଏ ସାବଧାନ। 5 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, 5 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ, 10ର 5। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା। ବାସ୍ ସେତିକି। 6000 ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ 500 କି 600 କି 1000 କି 1200 କି 2000 ଲୋକ ଉପାସନାରେ ବସୁଛୁ। ଏବେ ଜୁମରେ ଆଜି ମୋ ସହିତ 24 ଜଣ ଅଛୁ। ଆମ 24 ଜଣ ଭିତରୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା, ଅତି ଜରୁରୀ କଥା। ପାଉଲ ଏକ ସତର୍କବାଣୀ ଏଇ କରିନ୍ଥିୟ ପତ୍ରରେ କହିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରି କାଳେ ମୁଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବସରେ ଦାସ କରି ରଖୁଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଭ କଲି, ଗୁଡାଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ଅନେକ ଲୋକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ଭଲ ବିଷୟ, ମୋର ପୁରସ୍କାରର କାରଣ ତାହା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଚରଣରେ, ମୋର ବ୍ୟବହାରରେ, ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ମୋର ଦାନଶୀଳ ଜୀବନରେ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ମୋର ଚାଳିଚଳନରେ, ମୋର ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ବ୍ୟବହାରରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି କି? ଅଧିକାଂଶ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? 6 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ
ମାତ୍ର 2 ଜଣ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭୟାବହ କଥା ଆଜ୍ଞା। ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 6 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, 2 ଜଣ ପାସ୍ କରିବେ। ଭୁଲ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ପରୀକ୍ଷକର ଭୁଲ ନା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକର ଭୁଲ? ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କଲେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ନା ଏମାନେ ଭୁଲ ସକାଶେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆସୁ ଆମମାନେ ଭୟ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାସନା କରୁ। ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇଯିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଜି ବି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିବି, ମୁଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ମିରାକେଲ ହେଲା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଲାଭ ହେଲା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପାଇଲେ, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା ଛଡା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଥିବ। କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବା ଆମେ, ଯେହେତୁ ଆମେ କରିଛୁ କାମ, ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୁଅ, ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି। କାରଣ ମୋର ସହିତ ତୁମର ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ ନଥିଲା। ତମେ ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ କନକର୍ଡେନ୍ସ ଖୋଜୁଥିଲ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ପଢିଲ? ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ଖୋଜିଲ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଦଉଥିଲ, ତମେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ? ଦଶମାଂଶ କହିଲେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ବହୁତ ବଡ ଦାନ ବୋଲି, ନାଇଁ? ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ ପରି ଲାଗେ। ସେ ଆମେ 24 ଜଣ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଆମେ 10 ଭାଗ ଦେଇଥାଉ? କେତେ ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? କେତେ ଜଣ ଆମେ ଦେଇ? ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ ଦେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି? ପ୍ରଥମ କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ। ଯୋହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 41 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯୋହନ 4:41। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେତୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ବାକ୍ୟ ସକାଶୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ? ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଲୁକ ସୁସମାଚାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ। ବିଶ୍ୱାସର ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଲୁକ 8:12 ପଦ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାଟ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବାଟ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ବାଟ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ, ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ଜୁମରେ ଶୁଣନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶୁଣନ୍ତି, ସଭାରେ ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଠିକ ଥାଏ, ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ନା ତାପରେ ଶୈତାନ ଆସେ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଥମରେ ବାକ୍ୟ ଆସିବ, ବାକ୍ୟ ପରେ ଶୈତାନ ଆସେ। କୋଉମାନଙ୍କ ପାଖକୁ? ଯେଉଁମାନେ ବାଟ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୈତାନ ଆସେ। ଯେପରି ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସବୁ ଲୁଟ କରି ନେଇଯାଏ। କଣ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ରବିବାର ଦିନ?
ବଢିଆ ଲାଗିଲା ପାଳକ ଆଜ୍ଞା। ଯେ କଣ ଶୁଣିଲ? ସେ ବଢିଆଟା କଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ମାସେ ତଳେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇଥିଲେ ଆପଣ, ହଁ ହଁ ପାଳକ ବାବୁ ଖାଇଥିଲୁ, କଣ କଣ ଆଇଟମ ଥିଲା କହିପାରିବେ ନା ନାଇଁ? ମାସେ ତଳେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଆପଣ ଖାଇଥିଲେ, କଣ କଣ ଆଇଟମ ଥିଲା କହିପାରିବେ ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବେ। କହିହେବ ସାର୍, କହିହେବ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କଣ କଣ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଏ ସପ୍ତାହରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେଇଟା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ବାକ୍ୟ ଶୈତାନ ହରଣ। ଶୁଣିଲା ପରେ ଜଣେ ଆସେ, ବିପକ୍ଷବାଦୀ ଆସେ। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ବାକ୍ୟ, ଜୁମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ଆସିଯିବ, ଅନେଇକି ବାହାରେ ଅଛି ସେ, ହଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ତମେ କଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛ କର, କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ ଦିଅ, ସିଂ ଆଜ୍ଞା ପରା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ରୁହ ରୁହ ଦେଖୁଛି ରୁହ। ବୁଝିଲେ? ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁରେ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସିଂ ପାଳକ ବାବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତ? ଠିକ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଚାଲୁ। ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା, ମୁଁ ଆସିଛି। ଯାହା ଯାହା ବୁଣା ହେଇଥାଏ, ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ କୁହା ହେଇଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଜଣେ ନ କରିବ ସବୁ ଲୁଟ କରି ନେଇଯାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେତେ କଣ ନେଇଯାଇଛି ସେ, ଆମେ ରଖିପାରି ନାହୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି। ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖ, ସଞ୍ଚୟ କର। କଲସିଏ ପତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ତୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ, ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁ। ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରା ନଯାଏ, ଶୈତାନ ଆସେ ତାହା ନେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ମାଥ୍ୟୁକୁ ଯିବା। ମାଥ୍ୟୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 19-20 ପଢିବା। ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁଝେ, ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା। ଶୁଣେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଶୁଣି ନ ବୁଝେ, ପାପାତ୍ମା ଆସି ତାହାର ହୃଦୟରେ ଯାହା ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ତାହା ହରଣ କରିନିଏ। ସେ ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବାଟ ପାଖ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର। ଯିଏ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନା, 1 ତୁଳା ସୁନାର ମୁଦି ଦେବେ, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ, 1 ତୁଳା ସୁନାର ମୁଦି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା 1 ତୁଳା କେତେ ଅଛି? କେତେ ଲକ୍ଷେ, ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଲକ୍ଷେ 14 କି? ଆଜ୍ଞା 135। 1,35,000। 1,35,000। ଦେଖନ୍ତୁ, 1,35,000ର 1 ତୁଳା ସୁନା କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା, ଗୋଟେ ମୁଦି ଗୋଟେ ଦେଲା, 1,35,000 ମୁଦି ଦେଲା। ସେ ମୁଦିକୁ ଆପଣ ବାରଣ୍ଡାରେ ରଖିକି ଘରେ ରହିବେ କି? ରହିବେ? ବାରଣ୍ଡାରେ ରଖିଦେଇକି ଆପଣ ଘରେ ରହିବେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି? ରହିପାରିବେନି। କାରଣ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବେ।
ବାକ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସେପରି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୀତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, କ୍ଷୟଣୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ହ୍ୟାଲୋ, କଣ କହିଲେ କି କିଏ? ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ସମୟ ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ ବଢିବି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରିବାକୁ। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସତର୍କ ବାଣୀ ବାକ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଭୟ ଆସିବା ଦରକାର। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ର 161 କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ। 119 ର 161। ଅଧିପତି ମାନେ ଅକାରଣରେ ମୋତେ ତାଡ଼ନା କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୋହର ମନ ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ଭୀତ ଥାଏ। ମୋର ମନ ମନ ତୁମ ବାକ୍ୟରେ। ଭୀତ ଥାଏ। ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କିଛି ବିପଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ହବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯଦି କହିବେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆଜି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଟରେ ଜଗିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିବେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ବି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ଯାଅ, କୋଉଟା ଆପଣ ମାନିବେ? ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରିବାକୁ। ଯଦି କେହି ପାପ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ, ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ଭୟ କରିବା ଦରକାର। ଆରେ ବାପା, ମୁଁ ପ୍ରତିବାସୀ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବି ମତେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖାଇବେ। ପାର୍ବତୀ ଉପଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କର, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ସବୁ କର। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ମତେ କରାଯାଉ। କିଏ କରିବ ଆଜ୍ଞା? କିଏ କରିବ? ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟର ଭୟ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଯିଶା ଭାବାତୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 66 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 2 ପଦର 4th ଧାଡିର ଯେ ଆମ ବାକ୍ୟରେ ଠାରୁ ପଢନ୍ତୁ। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 66 ଅଧ୍ୟାୟ 4th ଧାଡିର ଯେ ଠାରୁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ କହିଲେ? 2 ର ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 66 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦର 4th ଧାଡିର ଯେ ଠାରୁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମାନ ହୁଏ ତାହା ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ଆଉ ଥରେ, ଯେ ଯେ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ ତାହା ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ ଅଛି ଯେ ଆମ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ବାକ୍ୟରେ ଯେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ ତା ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ସେ ଘରେ ଥିଲେ ରହିବ ଦୃଷ୍ଟି, ସେ ବାହାରେ ଗଲେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ସେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଲା ବେଳକୁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଉପରେ ପଡେ ସେ ଯେଡେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ତାଙ୍କର ଆଖି ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡୁଥିବ
ଅବ୍ରାହମ ଇସ୍ମାଏଲ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଇସ୍ମାଏଲ ବିଷୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଥିଲା। ଇସ୍ମାଏଲ ପ୍ରତି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଉ। ଇସ୍ମାଏଲ ପ୍ରତି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୁଝିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯାହା ପ୍ରତି ରହିବ, ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତାର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ପ୍ରଭୁ କାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ? ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଡେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଭୟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ନଦ ନଦୀ ଦେଇ ଗମନ କଲେ, କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁର ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ମୋର ବାହାରେ ଯିବାର ଭିତରେ ଆସିବାର ତୁମେ ଜାଣୁଅଛ, ଦୂରରୁ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ବୁଝୁଅଛ। ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ରଖିଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ସକାଶୁ ଗଲିଆତର ପରାକ୍ରମରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ, ଆପଣ ନୀରବ ରହିପାରିବେ? କେବେ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ମାନେ ବୋଧେ ସିରିୟସ ହେଇଗଲେ ନା କେମିତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଶୁଣୁଛୁ ସାର୍। ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ତୃତୀୟ କଥା, ଆଜି କେବଳ 3ଟି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରେ, ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ 4ଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୃତୀୟ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲୁ କଣ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ମନୋଯୋଗୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। କେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପାଉଲ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ସମବେତ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଥୁୟାଥିରା ନଗରର ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟକାରିଣୀ ଜଣେ ମହିଳା, ଯାହାର ନାମ ଲୁଦିଆ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପାଉଲଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା 16ର କେତେ? 16ର 13 14। ପ୍ରେରିତ 16ର 13 14 ପଦ।
ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା 16 ପର୍ବର 13 ପଦର 14 ପଢିବା। ତୃତୀୟ ଧାଡିରୁ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ବସି ସମବେତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ସମବେତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ, ସମାଗମ ହେଇଥିଲେ, ଯେତେ ଜଣ ମହିଳା ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଥୁୟାତିରା ନଗରର ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟକାରିଣୀ ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତା ଥିଲେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଥିଲେ? ଜଣେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ଅନେକ। ଅନେକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ। ଆଜି ଆମେ 24 ଜଣ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଅନେକ ମହିଳା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ 24 ଜଣ ଅଛୁ। କେତେ ଜଣ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ଶୁଣିବାରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛୁ। ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ହୋଇପାରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବା, ବୋଧେ ଶୁଣୁଥିବା। କେତେ ଜଣ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଗଲା? ସେ ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କର କଥିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫିଟାଇଲେ। ଯେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୋଲାଗଲା ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ହୃଦୟ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହାର ହୃଦୟ ଲକ୍ ହେଇଛି, ତାଲା ପଡିଯାଇଛି, ବନ୍ଦ ଅଛି, ଖୋଲା ହୋଇପାରିନି, ସେ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବନି। ଯେ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ, ତାର ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ହୃଦୟ ଖୋଲା ହେଲେ ତ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାକ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ଶୁଣିବେ, ଗୋଟେ ପାଠ ଶୁଣୁଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଜଣେ ମାତ୍ର ଶୁଣୁଥିଲା। ଯୋଗ ଦେଇକରି ବି ଖୁସି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇଥିଲୁ ଯେ କଣ ହେଲା, ରିଜଲ୍ଟ କଣ? ଯାହା ଶୁଣିଲ ତା ପାଳିବା ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେଲ କି? ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇଥିଲ ବୋଲି ତାଳି ମାରିଲେ କଣ ହବ? ଆନନ୍ଦ କଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ପରା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ କଥା। ଯାହା ଶୁଣୁଛ ତାହା ପାଳନ କରୁଛ। ମନୋଯୋଗୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବାକ୍ୟକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ସେ କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଭାବିଲେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଅଟକି ରହିଯାଇଛୁ, ଆଗ ବଢି ପାରୁନାହୁଁ। ଏକ ପଦ ପଢିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି, ସେଇ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ, କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା
ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ଦୁଇଟି କଥା ଲେଖା ଅଛି। Praise the Lord. Praise the Lord. ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ। ମାନିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, ମନ ଦେବ, କାନ ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା କଥା। ଯିଶାୟ 48:12 ପଢନ୍ତୁ। କଣ କଣ ଆଣିବାର ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା, ଯିଶା ଭାବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 48:12 ହେ ଯାକୋବ, ହେ ଆମ୍ଭର ଆହୁତ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କର। ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅଟୁ, ଆମ୍ଭେ ଆଦି, ଆମ୍ଭେ ହିଁ ଅନ୍ତ। ଆମେ ଆରମ୍ଭ, ଆମେ ଶେଷ, ଆମ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କର। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମନୋନୀତ ଲୋକ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକ। ତୁମେ ମନୋନୀତ ଲୋକ, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଆମ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କର। ସମୟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜଲଦି କହି ଶେଷ କରିବି। ଯାତ୍ରା 9:21 ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାତ୍ରା 9:21 ଯୋଉମାନେ ମୂଷାଙ୍କର କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପଶୁ ପଲ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ 106:25 ଯୋଉମାନେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। 27 ଯୋଉମାନେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନାନା ଦେଶକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବାକ୍ୟରେ ଭୀତ ହେବା, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଆଜିର ଏ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ବୁଝିବାର ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ପାଳକ ରାଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯାହା ବାଞ୍ଛା ଥିଲା ତାହା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଜିର 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି, ଆପଣ ପଚାରି ତାର ପାରନ୍ତି। ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରିବାଟା ଟିକେ ପରେ କହିଲେ, ସେ ପଦ ପର୍ବ ଆଗ କହିଦେଲେ ତ କୋଉଟା ସେଟା କୋଉଟା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଁ। ପଏଣ୍ଟ